अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चख चख आवे जावे होर केती चख चख आवे जावे जो हर का सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा। जा आप कृपाल होवे हर स्वामी जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना ला हर आप जपा
सतगुर मेल सुख देवै। आपे सतगुर मेल सुख देवै। अपना सेवक आप हर भावै। अपना सेवक आप हर पावै। सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा। सो सबना का प्यारा, और कहती चक चक आवे जावे। और कहती चक चक आवे जावे। जो हरि का प्यारा, सो सबना का प्यारा, जो हरि का प्यारा। सो सबना का प्यारा, जो हरि का प्यारा। सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा। अपने सेवकां की आप पैज रखे। अपने सेवकां की आप पैज रखे। अपने भगतां की पैरी पावे। अपने भगतां की पैरी पावे। जो हर का प्यारा, तो सबना का प्यारा। जो हर का प्यारा, तो सबना का प्यारा। और केती चक चक आवे जावे। और केते चक चक आवे जावे। जो हरि का प्यारा, सो सबना का प्यारा। जो हरि का प्यारा, सो सबना का प्यारा। जो हरि का प्यारा, सो सबना का प्यारा। जो हर का प्यारा। धर्म राय गए
हर का किया धर्म राय धर्म राय हर का किया हर का किया हर का किया हर का धर्म राय हर का किया हर जन सेवक नेड़ हर जन सेवक नेड़ न आवे जो हर का प्यारा सो सबन का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबन का प्यारा और कहते चख चख आवे जावे और कहती चख चख आवे जावे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और कहती चख चख आवे जावे और कहती चख चख आवे जावे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा जो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा जो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा
ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਭੁਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਿਸਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਆਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ। ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਆਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ। ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ ਦੂਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਸਮਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਕਲ ਯੁਗ ਆਇਆ ਝੜ ਝੜ ਪੈਨ ਅੰਗਿਆਰ। ਜੇ संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। महापुरख नित अवतार हैं। अकाल पुरख वाਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਓ ਬਈ ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਖੁੱਲਾ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਵੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ
फिर ओदा लोक परलोक सवार देता। क्या गरीब क्या अमीर, जो भी कोई उन्हां दी निगाह विच आ जांदा सी, आप गरीबां नूं इतना प्यार करदे सन कि ये रचना बयान नहीं कर सकदी। एक बकरियां चारन वाला बच्चा, बस्तर फटे हुए, ठंड दे दिन सन ते बाबा जी सैर करन लई जा रहे सन, दास भी नाल सी। ते बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने अपना कीमती गर्म स्वेटर उतार के उसनूं दे दिता। कहन लगा, काका तैनूं ठंड नहीं लगदी? आखे जी लगदी तां है, पर पैसा कोई नहीं, इतनी समर्था नहीं कि कोई गर्म कपड़ा खरीदा। ते महापुरख कहन लगे, नानक सर आवी तैनूं होर बस्तर भी देवांगे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। ऐसे दयावान ਝੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਰੀਬਨੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਨੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਖੜੋਤੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਮਾਈ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਭੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਆਈਆਂ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਰਕੇਬੀ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਭੀਲਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ 2 ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਘਿਓ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਈ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, 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 ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੈਦੀ ਆਈ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਹ ਤੇਰਾ। 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 ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਵਨ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਵਨ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਨੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਜੋ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋ ਨਾ ਸਕੇ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਖੜਕੇਗੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੌਂਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਚਕਰੋਤਾ ਰੋਡ ਤੇ 15 ਕੁ ਮੀਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਚਕਰੋਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਂਦਾ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋੜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਗਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਤਨੀ ਕਠਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ
ਗਰੀਬਣੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਨੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਊ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਜੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿਹੰਗਮ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਰਿਜਕ ਨਾ ਬਣਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਤਪਕਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਰਿਜਕ ਹਮੇਸ਼। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਂਕੇ ਪੀਛੇ ਫਿਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮਤ ਭੂਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਈ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਥੱਕ ਕੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਆਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਪਕਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਜਕ ਹਮੇਸ਼ ਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੌਂਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। 18 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ, 18 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਲਾ ਬਦਲਾ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੌਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੌਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ 12:15 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਗਡੰਡੀ ਤੁਰ ਪਏ ਪੌਂਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਰਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜ ਕੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ, ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਚੇਲੂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਤਨਾ ਅਖੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਕਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਕੁ ਟੋਕਰੇ 2 ਕੁ ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਰੇਖਾ ਮਿਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਐਸੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਿੱਲੂ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਸਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਲਾਹ, ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਲਾਹ। ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਲਾਹ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਖਾਹ ਮਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, 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 ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਵੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਲੋਚਣਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ। ਉਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਭਾਈ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੋ ਰਿਵਾੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਚੰਨ ਮਿਗਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਲੈ ਆਏ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਬਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਧ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਹੱਥ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ ਭਗਤਨ ਕਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਕੀਓ ਆਪਣਾ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੇਹਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਗੜ ਜੂਨਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੂਕਰੇ ਸ਼ੂਕਰੇ ਗਰਦਬੇ ਕਾਕੇ ਤੁਲਖ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਿਗੜ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ, 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 ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਪਦੇ ਸੱਪ ਸੂਰ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
शुक्र है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की। जग